Hello, dear students. Welcome to session number 11 of auditing subject. In this session, we will be learning about the procedure of audit. As such, there is no fixed rules regarding the procedure the auditor has to follow during the course of audit. He would fix the procedures after reviewing the situations on the basis of his own knowledge, intelligence, efficiency, and experience. ಸೊ ಆಡಿಟರ್ ಅನ್ನುವ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆ ಆಡಿಟನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ, ಅವನ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ, ಆಡಿಟ್ ನಡೆಸಬೇಕಾದಂಥ ಫರ್ಮ್ನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಫರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ there are a few things we have to know, certain sequence which is followed, certain ಕೆಲವೊಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ. So there are few things he must have during his audit, so which may vary, the standard may vary, the extent to which each audit procedure is followed may vary with the concern. However, there are few things which he will be following, so those will be discussed in the class today. So generally, when the auditor is approaching the audit, he shall ensure that there are few procedures followed. So collection of audit evidence, analytical procedures, routine checking, test checking, surprise checks, audit in depth, and adoption of distinctive tick marks. So during this course of audit, he will be going through these procedures. Certain procedures are more relevant, whereas certain procedures may not be relevant depending upon the type of the audit conducted. Let us now understand the first procedure, audit evidence. What is audit evidence? As part of an auditor's duty, he is supposed to express a professional opinion on financial statements. ಆಡಿಟರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಡಿಟ್ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನ, ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಡಿಟರ್ ಆದವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ audit is always a matter of judgment of the auditor, which he bases upon certain evidences which he gets during the course of the audit. ಈ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನೋದು ಆಡಿಟರ್ನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಆಡಿಟರ್ನ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಡಿಟರ್ ಹೇಗೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತಾನೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ವೇರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವನು ತನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಡಿಟರ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ in while performing his audit, and these evidence what he collects during the course of the audit will help him in forming a professional opinion. So ಏನೆಲ್ಲ audit evidence ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? Any evidence which influences the mind of the auditor, which affects his judgment about the truthfulness of the proposition submitted to him for review. ತನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದಂತಹ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನ, ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಆಡಿಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Auditor can never be absolutely sure about the financial statements whether they are showing true and fair view. ಅವನು 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ that the financial statements given to him is true and fair. But on the basis of the evidence he has obtained and during the course of the audit, when he puts in genuine effort, when he gives his 100% to the audit activity,
he will go through the financial statements very diligently. At that time, he will be able to get his hands on certain evidences, the procedures which they are followed, whether they are he gets influenced by the procedures, and these matters will influence his opinion. So there are various types of audit evidence. Number one is physical examination by the auditor, which is mentioned in the accounts. For example, somebody has claimed that they have purchased land of 10 acres. Then he will go and verify the sale deed. And then also he'll go to the site and see that whether it is there, whether it's really mentioned in the survey number. He will also obtain the RTC copy and check whether it is really done. So purchase ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ, he will make a physical examination. Also, he will verify the statements given by the independent parties. It may be oral evidence or independent evidence. Valuers ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥವರಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥಾರಿಟೇಟಿವ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಗವರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ ವಸ್ತುಶಃ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಬಂದು ಇವರನ್ನ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಆಧಾರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. Statement of officers or employees of the concern can also be taken in certain cases. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಇದ್ರೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಆಡಿಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ದ ಆಡಿಟರ್ about the gross profit, or it may be about a stock calculation based upon the previous data. ಇದರ ಮೇಲೆ ಆಡಿಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅವನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೆನ್ he ensures himself that there are adequate internal control procedures adopted. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಂತಹ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅವನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಇಫ್ ಹಿ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ದಟ್, ಹಿ ವಿಲ್ keep record of this satisfactory internal control procedure operating in the organization. Then about the subsidiary and daily detailed records with no significant indication of irregularity. So ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟೀಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎರರ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಆಡಿಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ. ಆಡಿಟರ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗದಿದ್ರು ಕೂಡ, ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ದೆನ್ he can give a reasonable opinion about the organization. ಯಾರು ಕೂಡ 100% ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ಆಡಿಟರ್ ಆದವ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಇಫ್ ಹಿ ಫೈಂಡ್ಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, that will help him to form a reasonable basis for his opinion. He can obtain audit evidence by way of inspection, by way of observation, inquiry and confirmation, and his own computation or analytical reviews by way of ratio analysis, trend analysis, etc. This is about one of the procedure of audit. The second one is about analytical procedure. Analytical procedure andre enu? Any procedure adopted by the auditor to gather evidences is known as analytical procedure. It can be done in different stages. ಅದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಡಿಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. So analytical procedures is generally performed by the auditor in order to get better understanding of the client's business. ಸೊ ಕ್ಲೈಂಟ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಜನರಲಿ ರೀಸನೇಬಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ರೀಸನೇಬಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ರೀಸನೇಬಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ವೆದರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೋಟಲ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಥವಾ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆಫ್ ಒನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್. It may be estimated by comparing the recorded value with the expected value. So on an average, ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟನ್ಸ್
ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪನಿ ಓಡಿಸ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಲಾರೀಸ್ಗಳು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆನ್ ಅನ್ ಆವರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಪರ್ ಟನ್, ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಹತ್ರ ಇಫ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ದೆನ್ ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಸನೇಬಲಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿವ್, ಈ ರೀಸನೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Or it can be scanning. Scanning means quickly going through the account balances, listing of the balances, unusual changes ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ಗಳಿಂದಲೂ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ಖರ್ಚು ಅಂತ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ. ಇವರು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನೇಚರಿಗೆ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಫ್ ಡೌಟ್. ಆರ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ವಿ ರನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟ್ರಕ್ಸ್, ಒಂದು 10,000 ಟ್ರಕ್, 1,000 ಟ್ರಕ್ಸ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಬಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಡ್ರೈವರಿಗೆ ಭತ್ಯೆಗಳು, ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಕ್ಯೂ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ರಿವ್ಯೂಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ gives the idea whether the balances which we are reviewing, whether they are more than expected or unusual than the expected ones, then you can go for further depth verification. Then comes regression analysis. Regression analysis is nothing but where we try to arrive at an expected or predicted value using statistical techniques. Statistical techniques ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಡೇಟಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾಗಳು ಹೀಗಿದ್ರೆ ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಇರಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿತ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್, ವಿತ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಆರ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಎಷ್ಟು ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನರೇಟ್ ಆಗಬಹುದು, ಆ ರೆವೆನ್ಯೂಗಿಂತಲೂ ಇವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ ಇದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸು. ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ procedure adopted generally by the auditor to make the computation and comparison of the actual value of a ratio with the expected value. They consider the prior period values, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಆವರೇಜಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವೆದರ್ ದ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಇನ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ದಿಯರ್ ಅವರ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ನ ರೇಷಿಯೋಸ್ಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ, ಇವರ ರೇಷಿಯೋಸ್ಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಜನರಲಿ ದೇ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋಸ್, ಡೆಟರ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ, ಸೇಲ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. So there are several such procedures further also. You can, I think, common size analysis, which speaks about comparing the percentage components of balance sheets and income statements of one entity with the comparable data of one or more other entities or divisions. ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿರುವ ಫಿಗರ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ವೆದರ್ ವಿ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಲೈನ್, ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರೇಬಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೈನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ದ ಕ್ಯೂಸ್. ಇದು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವಾ, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ವಿಂಡೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನಿ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ರೂಟೀನ್ ಚೆಕಿಂಗ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೂಟೀನ್ ಚೆಕಿಂಗ್? Routine checking is about concerned with setting the arithmetical accuracy. Arithmetical accuracy ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Arithmetical accuracy means checking whether the numbers which have been quoted have been properly arrived at. Totaling, subtotal, ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಒಂದು ಪೇಜಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜಿಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ಸು, ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಬುಕ್ಸಿಂದ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಮೌಂಟ್ಸು, ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಿಂದ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಆಗುವಂಥ
ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ರೂಟೀನ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅರಿಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಯುರಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ಸ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ವೆರಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಟೋಟಲ್ಸ್, ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, carry forward, brought forward balances, and all these things. Generally, the objective of routine checking is to ensure that there is arithmetical accuracy. ವೌಚಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೌಚಿಂಗಲ್ಲಿ ವಿ ವೆರಿಫೈ ದ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಸ್, ಇನ್ವಾಯ್ಸಸ್, ವಿ ಚೆಕ್ ದ ಬೇಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ 5,000 rupees ಆಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ನ ವೇಜಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಎಕ್ಸಿಗೆ 5,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆದದ್ದು ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಟೋಟಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಗರ್ಸ್, ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಫಿಗರ್ಸೇ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ವೌಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಫಿಗರೇ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ರುಟೀನ್ ಚೆಕಿಂಗಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಇಂಥ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ there is a environment which is created that our documents, our verification will be done on a regular basis ಅಂತ ಹೇಳಿ, which helps in further detection of errors and frauds. ಎರರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ಗಳು ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಅದು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿಯೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಿಂದ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಪೇಜಿಂದ ಪೇಜಿಗೆ ಟೋಟಲನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಎರರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್? Advantage is it is very simple form. ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಟೋಟ್ಲಿಂಗ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ, ಮುಂದಿನ ಪೇಜಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಂಥ ಮೊತ್ತ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಎರರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಐ ವೋಂಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಆಲ್ ದ ಎರರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್, ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆದಂಥ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಗಳು ಟೋಟಲ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಈ ಪೇಜಲ್ಲಿ 5,500 ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ 55,000 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರೇನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಫಿಗರ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಥರೋಲಿ ಚೆಕ್ಡ್ ಆಸ್ ಎವ್ರಿ ಪೇಜ್ ಟೋಟಲ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೋಟಲ್ ಚೆಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಥರೋಲಿ ವೆರಿಫೈಡ್. ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್, ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆರಡೂ ವೆರಿಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅರಿಥ್ಮೆಟಿಕ್ accuracy ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಹವೆವರ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲಿಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ದೆನ್ this is one of the monotonous work, because there is no much enthusiasm in it. You are just simply blindly mechanically entering the data and checking whether it is a calculator ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಸರಿ ಇದೆಯಾ, ಟೋಟಲ್ ಚೆಕ್ ಇದೆಯಾ, ಮುಂದಿನ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಮೊನೋಟನಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೊನೋಟನಸ್ ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ be, it can result in negligence on part of the audit assistants. And sometimes if the internal check system is very good, people would like not to go through this work because they feel it is very boring. The next one is it may fail to detect errors and frauds arising due to fraudulent manipulation in accounting principles. ಬಹಳ ಗುರುತರ ಅಥವಾ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಫ್ರಾಡ್ಸನ್ನು, ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರಾಡ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒನ್ಸ್, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನೇ ತಿರುಚಿ ಏನಾದರೂ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ರುಟೀನ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. The next procedure is test checking. What is this test checking? Test checking is nothing but, instead of going for a complete examination of all the transactions recorded in the books of accounts, only few transactions are selected and verified. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಸರಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ
ಥಿಯರಿಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. The sample what we select, if they show us the same characteristics for the entire series of sample, then it is applicable to the whole ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ವೆದರ್ ದ ರೈಸ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನ್ನ ಬೆಂದಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸೌಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯ್ತಾ ಇರುವ ಅನ್ನವನ್ನು ತೆಗಿತಾಳೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಶಿ ಗಿವ್ಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ನೌ. ವೆನ್ ಶಿ ಪ್ರೆಸಸ್ ದ ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ಸ್, ಶಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟೈರ್, ಇಡೀ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಳಿತಾಳೆ. ಇದು ಬೆಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನವು ಬೆಂದಿದೆ. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ಯು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್. ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಟಾ, ಸರಿಯಾದ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿದಾ, ಸರಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದಾ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾರಾ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳ ಕೆಲವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಸೊ ವಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ವೆನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಗುಡ್? ಟೆಸ್ಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು? ಟೆಸ್ಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನಾರ್ಮಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಯಾವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿರುವಾಗ ಇಂಥದ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಸೂಕ್ತ. ಆದರೆ he should be very careful because he will not be able to verify all the transactions within the given limited time. But this type of selective verification of transaction is suitable only when there is a good internal check system or internal check system and internal control system is in operation. Otherwise, this can be risky, because if the small sample which he has taken does not represent the entire transaction, then his decision about the whole can go wrong. The basic objective of test checking is to draw a valid conclusion by undertaking examination of few transactions from the large number of transactions and thereby save some cost and time. ಸೊ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚನ್ನು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿರುವಾಗ ಕೆಲವೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಎರಡು ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ ಲೈಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್, ಯಾವಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಸೂಕ್ತ, ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸೂಕ್ತ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಟೆಸ್ಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಪ್ಪಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಡಿಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ just totals, castings, postings, etc. It also helps in reducing the cost of the audit. Auditor ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯವನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಡಿಟಿಗೆ ವ್ಯರ್ಥ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ವಿಚ್ he uses is less, so hence the expense also will be lesser. It also keeps the client staff conscious, because ಯಾವುದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾದ್ರಿಂದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಥದ್ದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಒಳಪಡ್ತದೆ ಅಂತ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸ್ಟಾಫಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಇಟ್ ensures periodic examination. So the audit staff has to be very careful because they have to up to date the books of accounts. They also have to make sure that the transactions, the records are kept up to date. Because test checking ಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ auditor normally goes for periodic verification of all the transactions of all the periods will be considered for the purpose of test checking. But there is a disadvantage. Disadvantage is there may be a sampling error. ನಾವು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಎಂಟೈರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ
ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಎರರ್ಸ್. ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವಿ ಯುನೋ ವಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ he turns out to be a you know he doesn't turn out to be the best one. So what opinion people will get, oh ಇವರ ಕಾಲೇಜ್ನವರೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ. ಓಕೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಎರರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಾವು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಓಕೆ ವಿ ಈಟ್ ಒನ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹುಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಗೋ ಟು ದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ವೆಂಡರ್, ವಿ ಬೈ ಸಮ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಸಾರ್, ಹುಳಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇವನು ಒಳ್ಳೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಎರರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಬಂದಂಥ ಸ್ಯಾಂಪಲೇ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು, ಉಳಿದವುದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಅದರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರಾಟಗಾರ, ಒಳ್ಳೆಯ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಸೊ there means the possibility of a sampling error. The second is auditor is liable for his own test checking adopt ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಆದರೂ because he has adopted test checking, he has failed in verifying all the transactions, he has not done the verification of all the transactions, tomorrow a question arises on his negligence, he still becomes liable. On test checking ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ he will become liable for the result what he has given if it is erroneous. Test checking ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ you know that I have not done my job completely. As an auditor also, I know that I have not done the detailed examination. That point of not doing the job completely or not completely verifying the transactions may reduce the reliability of the financial statements. However, test checking being a very important tool and a very good tool in reducing the burden and time and cost, he should be auditor has to be very careful when he should go for a test checking. When there is a very good internal check system and he has satisfied himself that the internal check system is very strong and effective, then he can go for internal check system. And while he is going for random sampling, he should not be carried away with the transactions, but he should select all representative or from all the months, not only for few months or not only for a particular department. You should be going for random sampling which is representing almost all transactions. And he should apply it to homogeneous. For example, he cannot adopt the same technique for all transactions. ಎಲ್ಲ ರಿಸಿಟ್ಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. Revenue receipts which are generic in nature, all sales transactions, okay, done, we can go for test checking. But there is a sale of fixed asset, he can't go for test checking, he has to go for detailed verification there. So it should be for homogeneous transaction. And the auditor should make the selection and not the client staff. And also while selecting the auditor transaction, he should not be biased. ಓ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇವರಿಗೆ ಆಗಿದೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿಯದ್ದಾಗಿದೆ, ನೋಡುವ ಇವರದ್ದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ. ನೋ, he should go it without bias. So it shouldn't be pre it shouldn't be backed by some previous biases or some other concerns. And this test checking can be done only for non-cash items. Non-cash items ಗೆ ಮಾತ್ರ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಿಗೆ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ test checking in case of cash book, cash receipts and cash payments. Then test checking ನ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ he may become ಲೌಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಸಿನೆಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. And he should also ensure that the time adopted for test checking, the timing of test checking is also very important. He should take care when he shall go for test checking. So when there are when the transactions happen in the peak periods, seasonal, in case of business which have seasons, then there he should not go for testing. He should pay more attention, because when there is more stress, the chances of errors and frauds are more. And test checking can be done only for large firms, not for small firms, because they have very less transaction. It's better not to go for test checking, because it may not be fruitful enough to go for test checking in case of a small concern.
Then while selecting audit sample, he should consider the internal control system in operation, nature and volume of business, the time available for the audit, what are the risks involved in this audit, aim of the audit history, etc. has to be critically evaluated before he selects an audit sample. Because in case the frauds or errors become undetected, and his report is going to be affected by this undetected errors or frauds, the auditor will become liable for damages. So he may be taken, he may be he may be answerable for the for negligence or misfeasance, we say. There is possibility, so you should be careful. Then comes the surprise checks. What are these surprise checks? Surprise checks mean the system in which an auditor uh, un makes an investigation or makes a verification without giving prior notice. Prior notice kodade. Auditor, normally when the auditor visits, he gives a prior notice. He will fix up a meeting with the client's accountants, or he will inform the staff that these are the books to be kept in ready. This is what I'm going to verify. However, sometimes the auditor may go for surprise checks. Now, why surprise checks? Surprise checks helps in certain cases, like for example, in case of verification of cash, investments, stocks and stores, etc. The why surprise check? Surprise checks has its own advantages because they keep a moral check on the stuff. So ಯಾವಾಗ auditor ಬಂದು ನನ್ನ cash balance ಅನ್ನು check ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So if I make some mistakes in my cash book, and today itself he comes and I think that tomorrow I will correct it, or today I have pocketed some money, ಇವತ್ತೇನೋ ಹಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. But if today the auditor visits and he checks that the cash balance in hand and cash book entries do not match, or if I'm doing some manipulation in the cash book and I think that nobody will see, then I will get caught. So because of which I'll be more alert. So auditor ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಬಹುದು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ, there is a high level of check which is happening, moral check ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು cautious ಇರ್ತಾರೆ staff about updating their job. The next one is about if there is any weakness. Normally, when you know that somebody is coming to verify you, you almost dress up so very well that your weaknesses is not found. But when you do not know somebody is going to come to your house or somebody going to visit you, loopholes are just like that, or some deficiencies, some weaknesses which are there in the system uh, will come to the notice. So ಯಾರಾದ್ರೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ನೋಟಿಸ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ CCTV ಕ್ಯಾಮರಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಚೆಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ಟು check on certain weaknesses which may be there in the internal check system or internal audit system in the business. The next one is audit in depth. Now, what is audit in depth? Audit in depth is the next procedure. Uh, Audit in depth is normally adopted in big concerns where detailed examination of all the records is not possible. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಡಿಟರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ವೋ, ಬಟ್ ಹಿ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಡಿಟರ್. In that case, audit in depth is normally followed. So, audit in depth means the examination of selected items in depth, in detail, from the origin of the transaction to their conclusion. Audit in depth ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡೋದು ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಒರಿಜಿನ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನ ಬೇಸಿಸ್, ಮೂಲ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಡ್ ವರೆಗೆ, ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವರೆಗೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ selected items. Now, there are different stages in audit in depth. Audit in depth happens in different stages, that is ascertainment, which
when I can go for audit in depth and testing and assessment. So, audit in depth is about examining first what type of a internal check system is in force, whether it is efficient or reliable. Can I go for audit in depth? For which he first goes for random sampling and then does an audit in depth. For example, if a purchase of computer is done, then he will go in depth. So first he will see expensive, for example, expensive investment, huge ಒಂದು 100 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಹಿಲ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿಫೈ ಇಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಸೊ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಾಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಅಪ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಕೊಟೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ, ಅಗತ್ಯವಾದ ಏನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇದು ಕೊಟೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರಾ, ಟೆಂಡರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರಾ, ದೆನ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಅನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರಾ ಇಲ್ವಾ. Okay, so somebody has quoted 60,000, somebody has quoted 62,000, somebody has quoted 59,500, but you might have selected 60,000 quotation. Why? 59,500 ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 60,000ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರಬೇಕು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಲೀಸ್ಟೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್. ಹಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಫರ್ದರ್ ಸಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್, ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಆ ಕೊಟೇಶನ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ವಾ. Then after that check the invoice. Then also see that the supplier has given us a proper invoice. ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಚೆಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಚೆಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಹೌ ದೀಸ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ವಿತ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥ. There are three stages in audit and depth, as I told you. First, to find out the internal check system's efficiency. Second is testing, to examine certain important and selected transactions. The third one is assessment, to assess the efficiency of the examination of these selected items. ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ audit in depth ಅನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. Objectives of audit in depth is to see whether there is an effective and a sound system of internal check in operation, and if there are any incidents of errors and frauds in the books of accounts, such can be detected. There are certain advantages of audit in depth. Audit in depth na advantage ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ follows the procedures, follows the principles of accounting in the organization appropriately or not. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಹೇಗಿದೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆದರ್ ಅವರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್. It saves the time and energy of the auditor because he is not going for detailed examination of all the transactions, and he can pay attention to more important transactions than small petty transactions. And as the client staff do not know which transaction will be selected for audit in staff, it will work, or it can be exercised as a moral check on the client staff. The next procedure is adoption of distinctive tick marks. Tick marks means making some marks or symbols. It may be right, full stop, comma, or some symbol. It may be star mark, hash mark, asterisk mark, or something like that, which is used by the auditor. These symbols are used by the auditor to indicate that the work has been done. The importance of distinctive tick marks is it helps the auditor to know how much work has been done. ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಡಿಟರ್ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂತ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಫರ್ದರ್. ಮತ್ತು ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾದರೂ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಆ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್, ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ he will use distinctive colored pens for it. So in case there is any variation in the color of the pen, even if you use eraser and do it, the pen mark, distinctive mark which you have put up, it will be, it will get disrupted. So ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.
Then in case of ticks, it will help tracing of processes and documents connected with the transactions. ಸೊ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ we use some certain marks where it will match with that of another following transaction. So ledger account in the purchases book ಇಂದ purchase account ಗೆ ಹೋಗಿದೆ, purchase account ಇಂದ ledger ಗೆ purchase account ಇಂದ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೇಸ್, ಒಂದು ಟ್ರೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಾರ್ಮಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್ ಕಲರ್ಡ್ ಪೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇರಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್, ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ ಲೆಟರ್ಸು, ಅರಿಥ್ಮೆಟಿಕಲ್ ಡಿಸೈನ್ಸು, ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ when the tick marks are used, he should be careful because he should keep certain things in mind, that for different types of audit work he uses different types of tick marks. For vouching a particular type of tick mark, for posting a particular type of tick mark, casting check ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮೂನೆ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್, ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು. ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಟೆಲ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಡೋಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇರೇಸೇಬಲ್. ಅದೇ ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾಟ್ ಈವನ್ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ಸ್, ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಫೇಡ್ ಅವೇ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ, ಇರೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಏನೋ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ರೀ. ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಇರೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. Then different colors should be used for different purposes: red, green, such distinctive colors, not the colors which are generally used by the client staff. And it should be small, it shouldn't be such that ಅದು ನಮ್ಮ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. Figures of the books of account should not be altered, and it should be clear and clean. It should not it should not become a mess in the books of accounts. And special tick marks must be used for special attention. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನರಿಕ್ ಅಲ್ಲ. And the client staff should not use such tick marks during the maintenance of accounts. So client should be instructed, you are not supposed to use any type of a tick marks or certain tick marks. So audit staff must be given clear instructions by the auditor about use of tick marks, and it should not be made known to the clients. ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗದ ಹಾಗೆ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. With this, we come to the end of procedure of audit. In the next class, we'll be learning about audit techniques or techniques of auditing. Thank you.